संत बाबा करम सिंह जी जिन्हां नूं दुनिया के लोग होती मरदान वाले महापुरखों के नाम नाल याद करते हैं। कदे उन्हां दे जीवन पढ़ो, लूं कंडे खड़े हो जाते गुरमुखो। सतपुरुषां दा जीवन पढ़ के अज दुनिया के लोग साडे लिबास नूं देख के कई बारी सानू भी सतपुरुष समझ लेंदे ने, पर सतपुरुष कौन है? रब दा प्यारा कौन है? संत जन किस तरह दे ने? जिस तरह दा परमात्मा है बिल्कुल उस तरह दे ने, कोई फर्क नहीं। जिन्हां ना विसरै नाम से कन्हैया, भेद ना जानो मूल साईं जिहिया। जे फर्क ही रह गया तो फिर संत कादे होए गुरमुखो? संत ते बनदा ही उदों है जदों फर्क कोई ना रहे। हर हर जन दोई एक है, बिब विचार किस नाहे। जल ते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाहे। जदों कोई फर्क नहीं रहा उहदे वर्गे बन गए। संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले महापुरख ये फौज की नौकरी करते सी, ते फौज की नौकरी करदियां करदियां वो वेला आया जिन्हों भारत वर्ष के इतिहास के 1857 का गदर आख्या जाता। अंग्रेज की हुकूमत सी, गदर मच गया चारे पासे, कटा वढ़ शुरू हो गई, चारे पासे हलचल मच गई। ते अंग्रेज हाकम ने यह ऐलान कर दिता, अपने फौजियों को कह दिता कि 24 घंटे का समय तुहाडे कोल, इस समय के दरम्यान जो कोई तुसी लुटोगे वो सब कुछ तुहाडा होएगा, तुहानू पूरी खुल दिती जाती है। ते गुरमुखो रात का वेला है, ते सिपाही लोगों के घरों में जाके केवल धन दौलत ही नहीं लुट रहे, धीआं भैणां दी पत भी लुट रहे हैं। ये मंजर बनया होया चारे पासे। ते इस रात नूं संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले लुटो भी रहे ने, पर वो लुट रहे ने गरीबां दीआं असीसां। ध्यान देना, वो लुट रहे ने दुखियां दीआं असीसां, वो लुट रहे ने उन्हां मावां दे तड़फदे दिल दीआं असीसां, जिन्हां नूं बचाउण वाला, जिन्हां दी राखी करन वाला कोई नहीं। संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले महापुरख सारी रात लोगों की सेवा करते रहे। अमृत वेला होया, इशनान किया ते फिर गुरबाणी का जाप जपदे जपदे एक बाजार विचों, एक गली विचों लंघ रहे ने, हथ विच बंदूक फड़ी हुई, ते उस घर दे विचों बीबियां दे रोण की आवाज आई। बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले महापुरख रोण की जिधरों आवाज़ आई सी ना, दौड़ के उधर नूं गए। कि देखते हैं कि एक सिपाही एक बच्ची के उत्ते झपट के पिया होया, जाके अपनी बंदूक उहदी कनपटी के उत्ते रख के कहन लगे, सजना खबरदार जे इहनूं हथ लाया। सिपाही पूछदा, जी तू कौन है, तेनू किन्ने भेजिया? क्योंकि अंग्रेज ने तो खुल दी हुई सी, जो तुहाडे मन चाहुंदा तुसी करो, जिन्हों लुटना तुसी लुटो, जिन्हों मारना तुसी मारो। सिपाही ने पूछा, तुसी कौन हो, तुहानू किन्ने भेजिया है? ते बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले कहन लगे, वड्डे साहिब ने भेजिया, वड्डे साहिब ने। भावें रब दे प्यारे शरीरक तौर ते साडे वांगू किसी दे राज विच ही रहिंदे ने, ध्यान देना।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਾਜ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਝੂਲਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਜਿਹਦਾ ਝੰਡਾ ਸਦਾ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲਿਸ਼ਕ ਸੀ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਐ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਹਟਾ ਦਿਓ ਪਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਥਾਲ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਭੇਟਾ, ਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸਤਤ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਛੁਪਲੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਉਸ ਗਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕੋਈ ਹੀਰੇ, ਕੋਈ ਮੋਤੀ, ਕੋਈ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੀ ਸੀ,
ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਂ ਧਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੇਖ ਫੌਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰਮਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੱਸ ਫਿਰ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ ਬੈਠੇ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਹਿਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਣਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਕੀ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਦੇ ਕਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਘਾਲ ਨਾ ਘਾਲ ਕੇ, ਸਰਬੰਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਏ ਨੇ? ਹਜ਼ਾਰ ਆਖਿਆ, ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰ ਪਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਕਲਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ, ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲਬ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਆਪ ਤਜਿਆ ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗ ਹੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਸੁਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤੀਏ, ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਕਾ, ਕਲ ਮਲਾ ਦੁੱਖ ਜਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਜਾਗੈ, ਹਰਦਾਸ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾ ਦੀ ਜਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਦਾ ਹੀ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਟਹਿਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।